us while departing from here, you know, carry memories with you. Memories with your friends, memories of teachers, as many of you talked about, memories during lectures, memories of playing on ground, memories of your participation in cultural activities, memories being at different places in school. Carry all those memories, nurture them and cherish them. Second, passion. While departing from us, carry passion with you. Passion for passing 10th standard first. Passion to be successful in your life. And passion to fulfill dreams of your parents. Third, resolution. While taking leave from us, go with resolution. Resolution to enhance your personality, to develop your personality, and to be, very importantly, to be a very good human being. You should have this resolution while going from here. And fourth, gratitude. While departing from here, go with gratitude. Gratitude for your parents, for their care and love for you, their investment in your education. So you should once clap for your parents, all of you. Second, gratitude towards principal man who always supported you, always guided you, and always thought for your betterment. So once you should clap for principal man. Thereafter, all the teachers sitting over here, right from nursery to 10th standard, who have contributed in your education, you should have gratitude for them all. See, pre-primary teachers built up your foundation. I would like to say, primary teachers built up wall of your castle. Secondary teachers put on roof. And 10th standard teachers, did denting, painting, polishing to make you shine. So you should carry that sense of gratitude while departing from here. So once round of applause for all the teachers for their contribution in your education. And you should thank all non-teaching staff as well for their efforts, for their support, and for their contribution in your entire journey. I would like to advise you at this occasion on the lines of Hero from Check the India. How many of you have seen it? Check the India. Do you remember the lines of Hero when it was final match? The hero guided the team saying 70 minutes. आपके पास सिर्फ 70 मिनट्स है और ये 70 मिनट्स आपकी जिंदगी के सबसे खास मिनट्स होने वाले हैं, क्योंकि इस 70 मिनट्स के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कैसे खेलना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये खेल के आपको मुझे बताना है। तो following these lines, I want to advise you only 37 days, starting from tomorrow, 1st February to 7th March. Your first paper is scheduled on 17th February, and last paper is on 7th March, social science. First paper is maths, right? Am I right? First paper maths. 37 days. And these 37 days are going to be the most important days of your life, because these 37 days are going to decide, your admission in good colleges, your placement, and your future. So make use of these 37 days. Give your best. How to use these 37 days, I'm not going to tell you. You have to utilize and you have to show what you are going to do. Fine? And at last, expectation. Teacher, my expectation, I would like to present through a poem which I have written for you all. I have maintained the legacy of writing poem for 11th batch. I request you to collect it from me at Miss. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कना, पाठीवरती हात घेऊन फक्त लढ म्हणा, पाठीवरती हात घेऊन फक्त लढ म्हणा. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला त्या शिक्षकाकडून पाठीवरती हात घेऊन लढ म्हणा एवढं अपेक्षित होतं. तुझं काही अपेक्षित नव्हतं, ना पैसा ना काही, फक्त एक प्रोत्साहनाची अपेक्षा होती. आता कुसुमाग्रज तसे खूप मोठे कवी, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य शिक्षकांना त्यांच्या तुलनेची कविता लिहिणं म्हणजे पंक्तीनं सूर्याला प्रकाश दाखवण्यासारखं आहे.
परंतु तरीही माझ्यातला कवी जेव्हा फेअरवेल फंक्शनची तारीख ठरली तेव्हा जागा झाला निद्रिस्त कवी, आणि त्यानं एक विचार केला की जर एक विद्यार्थी शिक्षकाकडून प्रोत्साहनाची अपेक्षा करू शकतो तर शिक्षकालाही विद्यार्थ्याकडून काही अपेक्षा असतीलच. जेव्हा विचार केला तेव्हा मला असं कळलं की शिक्षकाच्याही विद्यार्थ्याकडून अपेक्षा असतात. मग त्या अपेक्षा मी आता माझ्या कवितेत मी मांडल्या. ही कविता कमल ह्या कवितेला समांतर आहे. त्यामध्ये त्या कवितेला मी नाव दिले सर, जसं तुम्ही मला म्हणता सर, तसं आता या कवितेतला शिक्षक मला समजा किंवा कोणत्याही शिक्षकाला समजा, तुम्ही रिटायर झालाय, तुम्हीही पास आउट झाले, तुमच्या आयुष्यात तुम्ही सेटल झाले, तुमचं शिक्षण झालं, तुम्ही नोकरी सुरू केली, तुमचं लग्नही झालं, आणि एक दिवस अचानक कुठेतरी गर्दीमध्ये एका शिक्षकाची एका शिक्षकाची भेट होते विद्यार्थ्याशी, आणि शिक्षक म्हणतो, ओळखलं का मित्रा मला गर्दीत भेटला कोणी, ओळखलं का मित्रा मला गर्दीत भेटला कोणी, शब्द हळवे कंपलेले प्रेम होती वाणी. कोण होता गर्दीत भेटलेला? शिक्षक. कोणाला? का विद्यार्थ्याला. त्याचे शब्द कसे होते? हळवे, स्वर होता कंपलेला आणि वाणी होती प्रेमळ. ओळखलं का मित्रा मला गर्दीत भेटला कोणी, शब्द हळवे कंपलेले प्रेमळ होती वाणी. पळभर थबकला श्वास जुळवला बोलला नजरेत पाहून, पळभर थबकला श्वास जुळवला बोलला नजरेत पाहून. 4 भिंतीतली शाळा संपली गेलो एकटाच राहून. 4 भिंतीतली शाळा संपली, आता एकटाच राहिलो. रवी किरणांच्या तेजासारखी कारकीर्द गाजली. एक शिक्षक म्हणून कारकीर्द कशी होती? गाजली. रवी किरणांच्या तेजासारखी, रवी म्हणजे सूर्य, रवी किरणांच्या तेजासारखी कारकीर्द गाजली. यशापयशाची संघर्षमय पाठी आयुष्यभर वाचली. यश आणि अपयश फक्त मनुष्याला नसतं, शिक्षकालाही असतं. यशापयशाची संघर्षमय पाठी आयुष्यभर वाचली. कांती थकली कांता निवर्तली सुहृत दुर्देशी गेले. कांती म्हणजे शरीर, कांती थकली कांता निवर्तली, कांता म्हणजे बायको, निवर्तली गेली. कांती थकली कांता निवर्तली सुहृत दुर्देशी गेले. सुत म्हणजे मुलं, सुहृत दुर्देशी गेले, शिक्षण झाले निघून गेले. बक्षीस म्हणून वर्षाला पोरके पण तेवढे ठेवले, पोरके पण एकटाच राहिलो. बक्षीस म्हणून वर्षाला पोरके पण तेवढे ठेवले. आठवणींना घेऊन संगे एकटे पण जगतो आहे, आठवणींना घेऊन संगे एकटे पण जगतो आहे. वृद्धत्व कंटतो आहे विसावा शोधतो आहे. वृद्धत्व कंटतोय आता, बायको नाही, मुलं नाही, विद्यार्थी नाही, एकटे पण आहे, पोरके पण आहे आयुष्यात. आठवणींना घेऊन संगी एकटे पण जगतो आहे. वृद्धत्व कंटतो आहे विसावा शोधतो आहे. पाठीवरती हात जाताच अपेक्षेने पुटपुटला, पाठीवरती हात ठेवताच अपेक्षेने पुटपुटला. सहानुभूती नको मित्रा जरा आपलेपणा वाटला. विद्यार्थ्याला पाहिल्यावर शिक्षकाला बरं वाटलं, आपलेपणा वाटला, म्हणून त्याला त्याची कथा सांगितली. सहानुभूती नको मित्रा जरा आपलेपणा वाटला. हरला नाही स्वाभिमान माझा मोडला नाही कना, हरला नाही स्वाभिमान माझा मोडला नाही कना. भेटाल तेव्हा आदराने फक्त सर्व म्हणा, भेटाल तेव्हा आदराने फक्त सर्व म्हणा. एक शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांकडून फक्त एकच अपेक्षा असते, तुमच्यात बोलता नाही, कधीही कुठेही भेटाल किंवा नाही भेटाल, फक्त आम्हाला आदराने सन्मानाने आदराने फक्त आमची आठवण काढा. Thank you so much for the time I had with you all. All the best to you all for the examination. May God bless you.